मैं पार्टी के विरुद्ध अज तक कोई भी गतिविधि नहीं की, हमेशा पार्टी की भलाई वास्ते ही काम किए है। अच्छा नहीं लगता जी आप पार्टी को माँ कहने हैं ना, तो माँ का फर्ज भी अदा करना चाहिए। राती जो चुनावों का टाइम आता है, विधान सभा के होन या लोक सभा के होन, उदों आप विरोधी धर के लीडर नाल मिल के बंद कमरिया पार्टी की पिठ च छुरा मारीए, ये गलत है। आज से 2 टांगों वाले आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। सर असी जानना चाहांगे किहदी गल कर रहे हो तुसीं? पार्टी नाल गद्दारी कर रहे और विपक्ष के लीडर नाल हथ मिलाते हैं, तो ये कहते हैं जो साडे टाइम आएगा, साडे चुनाव आएंगे, तुसीं साडी मदद करना, जो तुहाडा टाइम आएगा असीं तुहाडी मदद करांगे, जो कि बहुत ही घटिया गल है। मेरे हिसाब नाल रुपया तुसीं जिन्ना मर्जी कमा लो, लेकिन जो बंदे दी जमीर मर जाती है ना, रुपया काम नहीं आंदा। कि चाहे वो मेरा सगा भरा होवे, चाहे वो कोई भी होवे, ईवन कि मेरे फादर भी होंगे, अगर पार्टी ना कोई भी गद्दारी करेगा मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। पहले मेरे बोर्ड फड़वा दिते गए, उस तो बाद ਇਹੋ ਜਿਹੀ होछी हरकतां दे आ गए कि मेरे ते जादू टूने करवा दिते गए। विरोधियों तो की बर्दाश्त होना सी, अपने नूं बर्दाश्त नहीं होया। बड़ा परेशान बैठा सी अपने दफ्तर दे विच, मैं कहा यार मेरे ते जादू टूने हो रहे हैं। कहने होया कि मैं कहा कपड़े कुपड़े फटने शुरू हो गए, नवे कपड़े लियाना नाल ही फट जाते, होर बहुत चीज़ां मैडम मैं दसना नहीं चाहता। तो कहता जी हजे तो तू वेट कर, खून के छिट्टे भी आणगे। मैं मत्थे ते हत्थ फेरे, मैं कहा इन्नी गंदी राजनीति है। पार्टी दे विच कुछ ऐसे लोग भी ने जिहड़े जादू टूने करते हैं, 1-2 लोग ने, तो ਉਹੀ लोग मेरे ते कर रहे हैं। जनता इस वार्ड की किद्दां उस बंदिਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਨੇ कर रहे हैं। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈਗੇ ਮੈਡਮ, ਕਈ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ कि पहले देश, फिर पार्टी, फिर सैल्फ। तो यह बंदा की कर रहा है, पहले आप पार्टी और देश रह गया बाद विच। कि उन्हें 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन लड़े, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? मैडम अगर ये मेरी गल झूठी हो, उन्होंने अपने बच्चे मंदिर गुरुद्वारे लिया हो, तो मैं खुला चैलेंज करता, मैं राजनीति छड़ दूंगा इस गल झूठी हो। उन्होंने झाड़ू का हथ मिलाने की कोशिश की, मैंने कहते चिंता ना कर, मैं भी नाल सी उन्होंने, मैंने कहते चिंता ना कर, हो सकता है कहते आप दूजी पार्टी जो इलैक्शन लड़ लीए। की गल आप अपनी माँ वेचती? लेकिन गल ये जी आप अपने बारे सोची जावांगे फिर तो बेड़ा गर्क ही है पार्टी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਪਿਲ ਕਤਿਆਲ ਇੰਨਾ ਬੁੱਝਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ। ਘੜੀ ਦੇ 12 ਵਜਦੇ ਉਹ 12 ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਨੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ मैं तुहानूं सबूत भी दे देना, मैंने पता जी तुसीं सबूत तो बिना गल नहीं करते। आ देखो आ कपड़े है, आ देखो किद्दां खुंगियां लगियां। ये नवीं पैंट है, शोरूम चों लिआंदी सी, एक बारी नहीं पाई। मैं तुहानूं की दिखावां? आ लो आ सारे फटे हुए विचों। लेकिन गल ये है इदां दे घिनौने काम इन्हां नूं शोभा नहीं दिंदे। ते साडे पार्टी दे पूर्व पार्षद विरोधी धर दी गड्डियां दे दरवाजे खोलदे, आओ सर तुहाडा वैलकम है। ये शर्म है यार, व्हाट इज़ दिस? ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਦੱਸੋ? ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਚੜ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਬਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਸਿੰਘਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਪਿਲ ਕਤਿਆਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਥ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪਾर्टी के विरुद्ध अज तक कोई भी गतिविधि नहीं की, हमेशा पार्टी की भलाई वास्ते ही काम किए है। तो कुछ चंद लोग होंगे आ पार्टी के जोड़े बहरूपीए कह लीए आपां, जोड़े पार्टी के मूँह से कुछ होर होंगे और पार्टी की पिठ पिछों गलत काम करते हैं। उन्होंने वास्ते पाई सी कि पब्लिक इन्हों अज तो बाद मूँह लाना बंद कर दे, बस यही विषय से मेरा। पढ़ के भी सुनाना चाहूँगी
ਤੁਹਾਡੀ प्रोफाइल तो ही जो मैंने देखने को मिला, अब मैं वार्ड नंबर 57 में डमरू रोज़ खोल कर बजाऊँगा, सत्यमेव जयते, अगर शक्ल अच्छी नहीं कम से कम बात तो अच्छी कर लिया कर। ये किसके लिए, ये किद्दे ਲਈ है? ਮੈਡਮ ਇਹ ਬਸ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 57 ਲਈ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੇ 2 टांगों वाले आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਡਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੇੜੀਏ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਚੁਣਾਵ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਯੁਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਸ਼ਾਗਰ ਕਸ਼ਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਬੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ? ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਾਹ ਦੀ, ਸੁਹਾਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਹੀ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਲਾ ਨਾਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਿਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੋਰਡ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਛੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਟਐਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜਾਦੂ ਟੁੰਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੁੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਿਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਟ ਕਰ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, 1-2 ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਮੈਡਮ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 15,000 ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈਗੇ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰਮਟ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਸੈਲਫ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ, ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਬਿੱਟੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਰਵਸੂਜ ਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਲਚਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੁਸ਼ਾਗਰ ਕਸ਼ਪ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਮੈਡਮ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ? 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਡਮ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਮੈਡਮ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੇਚਤੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕੁਰਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਸ਼, ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਪਿਲ ਕਤਿਆਲ ਇੰਨਾ ਬੁੱਝਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ 36 ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਡਮ, ਘੜੀ ਦੇ 12 ਵਜਦੇ ਉਹ 12 ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਤੇ ਬੈਠ ਜੰਨੇ ਆ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਹੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਨੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਆਹ ਲਓ, ਆ ਸਾਰੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਆਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਦੱਸੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਚੜ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਸਰਵੋਤਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਛਾ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੇਠ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਮਰੂੰਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਪਿਲ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।